वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रसंग चलदा सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का। गुरु नानक देव जी महाराज जगत जलंदे का आधार करते हुए रटन करते फिरते हैं संसार का। महाराज ने मुद्रबैन सुद्रबैन मधुरबैन ये कई राजा का सिक्खी पचाई आधार किया। उतों गुरु जी अगे जंगल नूं तुर पे, जंगल तुरे जाते हैं। एक बड़ा संघना जंगल आ गया। उत्थे फल ते फ्रूट तो बहुत सी, पर पंछी अते जानवर कोई नहीं दिखिया। मरदाना कहन लग्या, महाराज मैनू आग्या दो, मैं जंगल में जे घूम फिर के देख आवां, नाले फल फ्रूट तोड़ के खा लवां। महाराज कहन लगे, मरदानिया ये जंगल में कोई पंछी ते कोई पशु नहीं दिसदा, ये जंगल भला नहीं हैगा, इत्थे तू कम गड़बड़ लगदा। वो कहन लगे, लै महाराज जिथे फल फ्रूट होंदे हैं उत्थे तुसीं कहन लगे इत्थे कुछ चंगा नहीं हैगा, जिथे नहीं हुंदा उत्थे जंगलां 'च लई फिरदे हैं। मेरी तो मैनू लगदा है जिहड़ी कबर है मड़ी मेरी उत्थे जंगल दे विच बन जानी, किते तुसीं मैनू भुक्खे ने मार देना है। महाराज कहन लगे, मदानिया तैनूं भुक्खा नहीं मरन दिंदे, तेरी जिम्मेवारी लैंदे, जे तू मर गया तैनूं जिंदा कर लांगे, असीं तैनूं जवा लांगे। ते मदानिया जो तू हुण ये गल्लां करदा ना, सातों बाद तेरियां गल्लां साडियां तेरियां गल्लां लोकी करया करनगे, ते जिहड़ा इन्हां गल्लां ते चलेगा उन्होंने सदैवी आनंद की प्राप्ति होया करेगी। इस तरह गुरु नानक साहब महाराज मरदाने नाल गल्लां करदे जंगल दे विच तुरे जाने हैं, पर मरदाने ने कहना नहीं मन्निया। गुरु साहब का कहना मन के जंगल दे विच फल फ्रूट तोड़न चला गया। तो देखा एक राक्षस ने मरदाने नूं फक्का मार के अंदर कर लिया। एक राक्षस ने मरदाने नूं फड़ लिया, फड़ के उन्हें चब्बिया नहीं, फक्का ही मार के अंदर कर गया ढिड दे अंदर। तो ढिड के अंदर राक्षस के अंदर मरदाना करदा जोदड़ियां बेनतियां, हे सच्चे पातशाह, हे महाराज दीना बंधु सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज, हे जगत का आधार करने वाले सच्चे पातशाह, मैनू तो इन्हें फक्का मार के अंदर कर लिया, हुण मेरा की बनूंगा। सच्चे पातशाह मेरा तू खैड़ा छड़ा लै, मैनू बचा लै, मैनू साह नहीं आ रहा, साह मेरा घुटिया जा रहा है, मैं घड़ी पल का ही प्राहुणा है। महाराज जे तुसीं मैनू बचा सकते हैं। इन्ने विच गुरु नानक देव जी भाई बाले ने उत्थे ही बैठा छड्ड के तुरंत आप जो उस उधर नूं तुर गए जिधर मदाने नूं जंगल राक्षस ने फड़िया सी। ते वो भाई गुरु नानक साहब नूं जब उस राक्षस ने देखिया तो गुरु नानक देव जी ने फक्का मार के अंदर कर गया राक्षस। तो गुरु साहब ने अपना शरीर राक्षस के पेट में जाके इन्ना वधा लिया, शरीर इन्ना वधा लिया भी राक्षस का पेट फट गया। वो राक्षस का पेट फट गया, जा थले डिगया राक्षस। कई दरख्त जंगल के उन्हें थले दे के तोड़ते। मदाना ते गुरु नानक साहब सही सलामत निकले आए। राक्षस की रूह जिहड़ी सी उहदे विचों निकल के अगे हथ बन के खड़ोगी। गुरु जी कहन लगे, तू कौन है? वो कहन लगी, महाराज मैं त्रेते युग विच राजे जनक का रसोईया हुंदा सी। वो कहन लगी रूह राक्षस दी, महाराज मैं त्रेते युग विच राजे जनक का रसोईया हुंदा सा। एक बार राजे दे जनक ने संतां नूं भोजन करिया, भोजन वास्ते रसोई तैयार करवाई मेरे तो। मैं रसोई चैक करके देखती भी भोजन किहा जिहा बनिया है। महाराज मैं रसोई भोजन चख के वेख लिया भी देखा भोजन किदां दा बनिया है। राजे जनक कहन लगे भी रसोई झूठी हो गई है। मैनू कहन लगे तू चैक करी थी? मैं डरदे दसता, हाँ जी मैं चैक करी थी। कहन लग्या तेरी बुद्धि राक्षसां वाली है। जनक कहन लगे तेरी बुद्धि जो है राक्षसां वाली है, तू जूनी पावेंगा राक्षस दी। तो मैं जब बहुत डर गया, राजे जनक ने मैनू श्राप देता। फिर मैं बेनती करी, महाराज
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰਾਖਸ਼ੂਨੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਘੋਰ ਕਲੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੂ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਾ ਰਾਖ ਫੜ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਜਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦੀ ਤੇਰੀ ਲੱਜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਡਰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇਗਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਚਾਹੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਉਹ ਬਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲੇਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਫਲੇਲ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਗੀਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਗੀਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਸੁੰਦਰ, ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਈ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਪੁਰ ਹੈ ਔਰ ਕਮਲ ਨੈਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਰੀ ਹੈ।
इंद्र की पुरी नूं भी ये पूरी मात पाउंदी है। सारे लोग सुंदर कपड़े पाए हुए हैं, लोगों ने सुंदर रहनी सहनी लोगों की बहुत वधिया है। हाँ महाराज देखो सी किन्ने सुंदर लोग हैं। इस तरह करदे मर्दाना रोज़ शहर जांदा, कड़ा प्रशाद भोजन पानी छक के आ जाता। एक दिन मर्दाना फिर शहर च घूम रहा सी ते धर्म सिंह नूं मिल गया। धर्म सिंह कहन लग्या भी तेरे जिहड़े दूए साथी हैं वो नहीं किते देखे, वो बहुत घट आउंदे हैं शहर च। मर्दाना कहन लग्या जी महाराज उन्होंने भुख ते प्यास नहीं लगती, जे कोई लेके जाके उन्होंने प्रशादा भोजन लेके जाता तो छक लैंदे हैं, नहीं तो आप नहीं आउंदे कदे। वो तो धर्म सिंह ने एक थाल बड़ा भोजन वधिया सजा लिया तो भाई मदाने दे नाल जाके गुरु नानक देव जी अगे रखता। महाराज नूं कहन लग्या भोजन छको। गुरु जी कहन लगे तू कौन है? कहन लगे जी मेरा नाम धर्म सिंह है, मैनू मर्दाने ने दस्सिया भी मेरे दो साथी हैं, वो कुछ छकदे नहीं है, मैं तां तुहाडे कोल इत्थे आया है। तो सतगुरु नानक देव जी कहन लगे मैनू आए दस इत्थों का राजा कार बिहार की करता है? वो कहन लगे धर्म सिंह जी कहन लगे महाराज राजा इत्थों का बड़ा चंगा है, धर्मात्मा राजा है। महाराज कहन लगे सानू राजे विच कोई खोट जापदी है, असीं तां छकूंगे राजे विच कोई खोट है, जे खोट होवे असीं खोट वाला भोजन नहीं छकदे। कहन लग्या महाराज खोट किहड़ी है? महाराज कहते जिहदे विच खोट हुंदी है, खोट दा उसी नूं पता हुंदा, दूए नूं थोड़ी पता हुंदा है। जिहदे विच कोई दोष होवे वो दोष दा उसी नूं पता हुंदा जिहदे अंदर दोष हुंदा है, वो दूए नूं क्या दोष दा पता होना। तो भाई धर्म सिंह कहन लगा ठीक है महाराज मैं राजे नूं पुछ लैना। धर्म सिंह तो जिहड़ा वो कमल नैन राजे दे कोल चले गया, उहदे वजीर नूं जाके दस्सिया भी महाराज बाहर एक संत बैठे हैं, वो कहन लगे राजे विच कोई खोट है, भोजन नहीं छकदे। तो मंत्री ने जाके राजे कमल नैन नूं आख्या। राजा कमल नैन अपने बहुत सारे मंत्रियों के नाल, धर्मात्मा राजा सी कमल नैन, मंत्रियों संतरियों के नाल सतगुरु नानक देव जी महाराज के चरणों च आया, आके दंडवत प्रणाम करी नमस्कार करके बैठ गया। तो कहन लग्या जी महाराज दसो विच की खोट है? महाराज मेरे राज दे विच इत्थे कोई इस्त्री पुरुष तंग नहीं हैगा, कोई इत्थे किसी की चोरी नहीं हैगी, किसी तरह का इत्थे उपद्रव नहीं हुंदा। महाराज कहन लगे तू हंकार करदा है, राजन तू दूजियां नूं अपने तो नीमा दिखा रहा। महाराज मैं अपने तो नीमा किहनूं दिखाया? गुरु जी कहन लगे दूजे 17 राजियां तो जिहड़ा तू कर लैंदा है तो उन्हां नूं नीवा नहीं दिखाउंदा? वो कहन लग्या हाँ जी महाराज ये तो मेरी खोट कमी है। महाराज कहन लगे तू कर क्यों लैंदा तू, ये तेरी कमी है नहीं है? कहना जी हाँ मेरी कमी है। महाराज कहन लगे देख राजा कमल नैन असीं सुदर सैन राजे नूं हुण राजियां दा राजा मोढी राजा बनाया है, तू कर उहनूं देना। कहना महाराज मैं उहदे कुत्तियां नूं भी कर देण नूं तैयार है जे तुहाडी किरपा हो जाए। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने राजे दे सिर ते हत्थ रखिया, उहदे कपाट खुल गए, वजर कपाट खोलते महाराज ने उहदे जिहड़े उहदे वो कपाट खुल के जिहड़े राजे नूं सोझी हो गई, त्रैकालदर्शी हो गया राजा। तो महाराज मैनू अपने नाले ले चलो। राजा कहन लग्या, गुरु जी कहन लगे नहीं राजा तू इत्थे रह, अपना राजपाट भोग, असी होर संसार की यात्रा करनी है। इउं कह के गुरु जी अगे नूं तुर पे। भाई मर्दाना कहन लग्या महाराज ये कमल नैन राजे नूं इक्को दम तुसीं ज्ञान कराता, इहनूं इन्ना ज्ञान किस तरह हो गया? इहदे कीड़े पूर्वले कर्म जाग पे भी तुसीं इहनूं राजन नूं ब्रह्म ज्ञान कराता। गुरु जी कहन लगे ये राजे जनक दे कोल सेवादार सी। एक बारी राजे जनक ने कहने किसी काम बारे भेजिया, किसी काम वास्ते भेजिया, तां ਇਹ पानी लैण वास्ते भेजिया भी जल पहाड़ के हेठों जाके पानी लैके आ। तो ये पानी लैके आया तो मन में सोचता आउंदा है जे मैं भी राजा हुंदा
मैं भी लोगों पर हुक्म चलाਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ भी मेरी भी सेवा ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਜੰਪਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਬਿਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਗਲਾਸੀ। ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੋਂ ਠਾਕਰ ਸੇਵਕ ਅਵਨਾਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੰਗ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਕਮਲ ਨੈਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਦਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ 18 ਟਾਪੂ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਦਾਨਿਆ 18 ਟਾਪੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦੇਖਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਏ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੱਕਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਮਦਰ ਬੈਣ ਹੈ ਸਾਗਰ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਨੈਣ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਚੈਨ ਰਾਜਾ ਏ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਗਰ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਸਨਾਹ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਰਾਏ ਐਨ ਇਹ ਰਾਜਾ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੱਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਦੂਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਈ ਦੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਬਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸਖਰ ਭਖਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਖਰ ਭਖਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕੁੱਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੱਥੇ ਪਰ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਟਾ ਔਰ ਮਸੱਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ, ਲੋਟਾ ਅਤੇ ਮਸੱਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜੀ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਕਰੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।